आधुनिक जुगरे देश आगको आगको अग्रसर हेउछि। विभिन्न उन्नतिमूलक ज्ञानकौशल बाहरुछि। विशेषकर कृषि क्षेत्र में नाना उन्नतमूलक पद्धति व्यवहार करा जाउछि। एथिपाई सरकार मध्य प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग करुछन्ति। किंतु उपांत अंचल में रहुथिबा आदिवासी माने पहाड़िया ढीप जमी रे पुराना पद्धति रे चाष काम करती। सोरडा ब्लॉक ठारू गाजलबाड़ी पंचायत 25 किलोमीटर दूर रे अवस्थित एवं एही पंचायत रे अनेक गाँ रही पहाड़ जंगल उपरे। पंचायत आड़ीगुड़ी, आदिपांका, गंभारीगुड़ी, जीराकुआ भली अनेक गाँ रही जहाँकि पंचायत ठारू 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। एठाकर लोकमाने आदिवासी श्रेणी लोके पहाड़िया ढीप जमी रे हलदी, बाइगण, मांडिया, कोलथ, मका, अदा, सोरिष चाष करी जीविका निर्वाह करती। दिन थिला एही अंचलर लोकमाने बण मनीष किंबा जंगली जंतुंक भली काळ काटुथिले। मास मास धरी पंचायत को आसुनथिले कारण सेमानंक पई रास्ता नथिला। नदी पार हेले पंचायत को आसुथिले एवं तेल लुण सौदा नेउथिले। रोगी को गाँ वैद चिकित्सा करुथिला। अधिक गुरुतर हेले खटियारी बोही मेडिकल को आणुथिले। किछि लोक रोगरे पड़ी मृत्युवरण करुथिले। किंतु वर्तमान सेमानंक पई भल रास्ता, करेंट, किछि गाँ रे पानीय जल व्यवस्था मध्य करा जाइछि। गाँ को वर्तमान लक्ष्मी बस भी आसुछि। एते सुविधा थिले मध्य सेमाने गरीब श्रेणीर लोक, तेणु निज पहाड़िया ढीप जमी रे बाइगण, हलदी चाष कले वर्ष सारा चलती। एही चाष करिबा पई सेमानंक पाखरे टंका नथाए। एबे भी साहुकार महाजन प्रथा रही। एही आदिवासी माने सार विहन सहित निजे खाइबा पई सौदा धार करी आनी थांती साहुकार ठारू। खेतरे बाइगण, हलदी लगाई साहुकार को ऋण सुझी थांती। शेषरे साहुकार हिसाब करी अधिक टंका हेले किछि टंका फेरस्त देई थांती। जदि भल फसल न हेला आसंता वर्ष रे ऋण सुझी थांती एठाकार लोके। रोड रास्ता नथिला, अब रास्ता टिके आइला। तापरे एंतिया का पानी पुणा नाही, किछि नाही। एटे बांगण टिके चाष करिकी तापरे मक्का आ एंति करिकी हमें बंची की रहउचा। साकर को ऋण बाड़ी मागिकी एटा उसपिया करिकी सेटा केते सुदिले तो सुदुची नले तो नाही, न सुदिले आर वर्ष को सुदउची। बांगण टिके लगेइछु, हळदी तापरे धान टिके बुणीछु। आज्ञा एतिगिरा का हमर काम आज्ञा हमें चाष बास करिकी चलुछु। आज्ञा तो पहाड़िया अंचल किछि बिल बाड़ी नाही, किछि नाही। सरकार किछि हम खाली रास्ता देछि सेति आ चलिबार बहुत कष्ट, पानी भी असुविधा। आ चाष बास कले मध्य आमे निज इच्छा रे चली पारनु। सावकर को हमें ऋण बाड़ी आनी थाउछु, जहा आदाय हला तांको दउछु। कोन चाष करछे? बाइगण, राशि, सुरस, हळदी, मक्का एति चाष कर। बोले किमिति चाष करछ, किमिति सावकर को जिंस दउछ? तांकोटू बाकी मागी थाउछु। आज्ञा तापरे सावकर का दिया होछ, आ अन्य आडे बिकि पारुन। ये सावकर को देला पर किमिति तम लाभ नष्ट जानुछ? लाभ नष्ट आज्ञा मैं जानी पारछु कि जहा सावकर हिसाब देला से अनुसार का में लाभ हो नष्ट हो से आका बुझछि। बोले किंतु परिवार समस्त एने लागुतो ना की लागियो करले? परिवार समस्त लागु छै। केतळु कामर लागुतो, केतळु आसुतो? सकाळे 6टा कि 7टा लागुछु, संध्या मध्य 6टा हे जाउछु। मैं एठी बाइगण, तारे राशि, हळदी, कोलथ, सरिष इत्यादि करूछु। किंतु करूछु से पनिपरिवार पानी देबा पई हमर किछि सुविधा हेले नाही। आ पहाड़ अंचल रे एंती असुविधा समय रे कोन एंती पत्र एंती सब खली सिले केमती व्यवसाय करके बंची आसछु। तो मु मैरिज करके आसिकी 5-6 वर्ष हे गलानी। आम ससुरा के रहे कि बहुत वर्ष हो गलानी। तांका समय रे भी एमिति सुविधा नथिला के वर्तमान जाय भी एबे जाय भी किछि परिवर्तन तो किछि देखा जाउनी। तो आमे बहुत अनुरोध करूछु आम पई किछि सुविधा कर देले भलो होंता।
ଏହି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରୁ ପାଣି ବୋହି ଆଣି କ୍ଷେତରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। କ୍ଷେତ ବହୁ ଦୂରରେ ଓ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ପରିବାରକୁ ଧରି ଗାଁ ଛାଡ଼ି କ୍ଷେତ ନିକଟରେ ଏକ ମଞ୍ଚା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ମଞ୍ଚାରେ ବହୁ ମାସ କଟିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କବଳରୁ କ୍ଷେତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତି ଓ ରୋଷେଇ କରି ସେଠାରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ସେଠାରେ ହିଁ ରାତ୍ରି ଯାପନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର କୁଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ମଞ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ି ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଏହି ମଞ୍ଚାରେ ରହି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ବେଶ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆମେ ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆଉ ବାଇଗଣ ଚାଷ ଆଉ ହଳଦୀ ଚାଷ ନ କଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଲାଷ୍ଟଠୁ ଏ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିକି ଆସିକି ଏଇଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ରାତି ସାରା ଆମେ ଏଇଠି ଶୋଉଛୁ। ଘର ଯାକ କ'ଣ କରିକି ନିଜ ଘର ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିକି ଏଇଠି କ'ଣ ଟିଣ କ'ଣ ବେଡ଼ିକି ରହିକି ରାତି ସାରା ଶୋଇକି ଗୋରୁ ଗାଈ ଜଗିକି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶାଗର ତା ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦେଇଥିବାର ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଆମେ ଜଗୁଛୁ। ସେ ବାଇଗଣ ଫଳିଲେ ଶାଗର ଆସିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଚାଉଳ ପତ୍ର ହେଲେ ଆମେ କହିଲେ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ଆଉ କୋଳଥ ରାଶି ସୋରିଷ ଏସବୁ ଚାଷ କରୁଛୁ। ବର୍ଷକୁ କେଉଁ ଥର ପାଉଛୁ ତ ଆଉ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ପାଉନୁ। ନ ପାଇଲା ସମୟରେ ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ବାକି ମାଗିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରୁଛୁ। ଖାଇବା ପରେ ଆଉ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ବଳୁଛି ତାହା ଜରନାର ସବୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ରୋଗରେ। ଏ ଦ୍ୱାରା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଘର କୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହିବା, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିବାଟା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁ, କଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦେଲାଣି ରାସ୍ତା ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୁଅ ପାଇଁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ 10 ମିନିଟ୍ କରେଣ୍ଟ ଗଲେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ମାସ ମାସ ଧରି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁ ସମାନ। ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମରୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ, ପୁଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷରେ ଗାଁକୁ ଫେରନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଦୁନିଆ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ମାନେ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗାଜଲବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଡ଼ିପଙ୍କା, ଜିରାକୁଆ, ମାଙ୍କଡ଼ଖାରୀ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମରେ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେଟାକି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହେଲା ବାଇଗଣ, ମକା, ହଳଦୀ, ଅଦା, କୋଳଥ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାହାଡ଼ ଢେପ ଜମିରେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ପାଣିର ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦିନଠୁ ସକାଳ ହେଇଗଲେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କ୍ଷେତରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସାହୁକାର ଠାରୁ ପିଡ଼ିଆ ଏବଂ ବିହନ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆଦାୟ ହୁଏ ସାହୁକାରକୁ ସୁଝିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ହିସାବ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ରୁହେ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ନତୁବା ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ସୁଝିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ଚଳପ୍ରଚଳ, ସକାଳଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଖାଇବା, ରହିବା ଏବଂ ଶୋଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି କୁଡ଼ିଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିରା ଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ ଘର ବନି ଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠାରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଏବଂ ଖାଇବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଶୋଇବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେ ଆଧୁନିକତାକୁ ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ କୁଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଇ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିର ଚାଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଆଦାୟ ହୁଏ ସେମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସୋରଡ଼ାରୁ ସଞ୍ଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।